Welcome back. Welcome back. Audio, video എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷിഫ്റ്റഡ് വേർഷൻ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിന്റെ സ്പെക്ട്രം വരച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എഫ് മൈനസ് എഫ് എസ് എന്നുള്ള ടേം. ഇവിടെ എഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1800 ഇനി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് എക്സ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് എഫ് എസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മൈനസ് എഫ് എസ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ട് മൈനസ് ഇവിടെ -1000 -1800 സെന്റേർഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം 1000 ഉള്ളത് -1800 പ്ലസ് 1000 വരുമ്പോ അത് 800 -800 ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റും -2800 ഒരു ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണന്റ് വരും. ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് -1100 സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന 1100 -1100. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ളത്? 800 1000. 800 1000 ആണ് അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണ് സർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക, ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്, സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. സാമ്പിളിംഗ് തിയറത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതൊക്കെ ഗേറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് analog pulse modulation scheme. Analog pulse modulation. Analog pulse modulation scheme. So in analog pulse modulation scheme, analog information is used to vary the features of high frequency pulses. Pulses ആണ് ഇവിടെ കാരിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പൾസ് സിഗ്നൽ P of T is having pulse signal P of T is having amplitude, duration or width of the pulse, and this is position of the pulse T1 or T2. Okay, so pulse in the information vary ചെയ്യാൻ വേണ്ടി use here. Total width of the pulse is T and T on. This is T on plus T off equal to total period of the pulse. So we can change the amplitude of the pulse, the width of the pulse, or the occurrence time of the pulse according to the instantaneous value of the analog information. Thus we will obtain 3 different analog pulse modulation schemes. They are pulse amplitude modulation,
modulation, that is PAN system. Second system is pulse width modulation. PWM is also called PDM, pulse duration modulation. And third one is pulse position modulation. PPM, pulse position modulation. In first modulation scheme, the amplitude of the pulse is varied according with the instantaneous amplitude of the modulating signal. ഇവിടെ കാരിയർ ആയിട്ട് ഒരു പൾസ് ആണ് വരുന്നത്. കാരിയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ വേരി ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ. Then we obtain pulse amplitude modulation scheme. Second scheme is pulse width modulation, PWM or PDM. In its duration, pulse width of the pulse is varied in proportion with the instantaneous value of the message signal. And in third scheme, position of the pulse, occurrence time of the pulse is varied in proportion with the message signal, instantaneous value of the message signal. അങ്ങനെ 3 സ്കീംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്, പൾസ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം. അപ്പോൾ ഓരോ സ്കീമും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Then comparison of these 3 schemes. First scheme is PAM, pulse amplitude modulation. So pulse amplitude modulation, analog signal information carrier will be strain. Amplitude on pulse. So this is x of t analog signal, a function of t. Now PAM signal, this is pulse train P of t. The amplitude of the pulse is varied according to the instantaneous value of the message. So this is amplitude variation. So pulse width is varied. Sorry, pulse amplitude is varied. Okay, this is PAM signal. PAM signal. There are 2 types of PAM signals. First one is natural sampling. Natural sampling, where the pulse amplitude is varied according to like this. Pulse amplitude is not a constant value. Natural sampling, pulse amplitude will vary according to the instantaneous value of pulse amplitude. Pulse amplitude varies. Hello. Pulse amplitude varies within on time of the pulse. In natural sampling, amplitude varies within on time. This on time in the amplitude varies. And second type is flat
top sampling. In flat top sampling, the amplitude of the pulse remains constant value. Like this. Amplitude of the pulse will be a constant value. So flat top sampling, pulse amplitude remains constant in on time. On time means high value ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൾസസ് ആയിരിക്കും വരിക. ടോപ്പ് വിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിംഗ്. ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഈസ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ. However, analog signal from PAM signal using a low pass filter. So filtering method use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് low pass filter യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ okay. Clear ആണല്ലോ. So രണ്ട് type sampling, natural sampling and flat top sampling. So we'll use സർ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് വീണ്ടും പ്രോബ്ലം ആയി തുടങ്ങി എന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ. വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല സർ. വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലേ, വീഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല. തോന്നണോ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞു, നെറ്റിന്റെ സ്പീഡ് മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ 3 സ്കീംസ് ആണുള്ളത്. ഇതിനെ 3 സ്കീംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ, പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ, ഓക്കെ, പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ. ഇനി പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ pulse. So power will also vary according to the instantaneous value of the message signal. അല്ലേ? മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പവർ റിക്വയർമെന്റ് മാറും. അല്ലെ? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പൾസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പൾസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പവർ റിക്വയർമെന്റ്. സോ വി നീഡ് എ വേരിയബിൾ പവർ സോഴ്സ് for transmitting PAM signal. So that is one disadvantage. Right? Then bandwidth requirements for all these schemes, PAM, PWM and PPM, are very large when comparing with the bandwidth of the
analog signal because we are using high frequency pulses. Okay, bandwidth will be more. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ PPM-ലേക്ക് വരും, PAM-നെക്കാളും കൂടുതലാണ്. And circuit complexity is more for PAM comparing with other schemes. Noise effect is also very high in PAM. Noise effect is very high in PAM because noise will affect on the amplitude than the width and the position of the pulses. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ PWM എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഡ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നത്. പൾസിന്റെ വിഡ്ത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത്. അതായത് അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനനുസരിച്ച് width of the pulse is varied. So in this case also the power requirement varies with the amplitude and the width of the pulse. Okay, noise interference is very low comparing with that of PAM. And third case, in PPM, the amplitude and width of the pulse are kept constant and position of the pulse is varied. Width constant ആണ്, അതുപോലെ amplitude constant ആണ്. Only thing is varying is the position of the pulse. Okay, position of the pulse അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും shift ചെയ്യാണ്. So information is in the position of pulse. In this case, the transmitted power remains constant because both amplitude and width of the pulse remain constant. So we need a constant power source for transmitting such a PPM signal. Okay, but there is a disadvantage. Circuit complexity is high and it requires sort of synchronization between transmitter and receiver because pulse in the occurrence ടൈമിലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും occurrence ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ there should be some reference. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there should be synchronization between transmitter and receiver in the case of PPM. PPM-ന്റെ കേസിൽ എന്ത് വേണം? synchronization between transmitter and receiver is a must. Okay, and bandwidth is also very high. Okay, bandwidth high ആണ്. Noise effect is very low. Lowest noise effect വരുന്നത് PPM-ലാണ്. അപ്പോൾ PPM സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് റിക്വയർ ഓൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ദെൻ സിസ്റ്റം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർ an additional synchronization between transmitter and receiver. അപ്പോൾ synchronization ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? സർ, പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഒന്ന് പറയാമോ? പൾസ് വിത്ത് ഓക്കെ പറയാം. പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. സിസ്റ്റം complexity is low. System complexity advantages ആണ്. System complexity is low. Low noise interference. Low noise interference. Low noise interference. Okay, second point is the noise interference. Bandwidth depends on the rise time of the pulse. Carrier pulse in the rise time in a dependent rise time of the pulse. അതൊന്ന് വരയ്ക്കാവോ? പൾസ് വിത്തും പൾസ് പൊസിഷനും ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഇത് കാണാം. ഇപ്പൊ കാണാം. ഓക്കെ, എന്നാ വരയ്ക്കാം. അടുത്ത PWM or PDM. Okay, PDM
The width of the signal is varied in proportion with the message. So at this point, this is the amplitude. The amplitude is less. Amplitude is very high. Low. Amplitude. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് വേരി ചെയ്യുന്നു. Amplitude remains constant. Width is low. Here we have highest amplitude, so width will be very high. Width is high. ഇവിടെ width വളരെ high ആയിരിക്കും. Amplitude remains constant. Then ഇവിടെ okay, so this is duration of the pulse, 2t, 3t, 40, okay, minus t, ഇങ്ങനെ വരും. Width varies. Amplitude of the pulse remains same. Pulse width duration ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇനി pulse position. Pulse position ppm. There will be 3 schemes in ppm. ppm-നകത്ത് 3 schemes വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് rising edge is varied according to the incidence value. Then second case, trailing edge can be varied. And third case, both edges are varied. Leading edge can be varied, or trailing edge can be varied, or center of the pulse being constant. അങ്ങനെ 3 കേസ് വരാം. അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാം. CPM. Pulse position modulation, CPM. Third one is CPM. CPM signal. ഞാൻ ഇതിലൊരു വേവ് ഫോം എടുത്തു. അനലോഗ് സിഗ്നൽ x of t, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് t. CPM സിഗ്നൽ എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ പൾസിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ remains same. So here ഇതിൽ റൈസിങ് എഡ്ജിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം. റൈസിങ് എഡ്ജിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജിൽ വേരിയേഷൻ വരാം. അതുപോലെ തന്നെ റൈസിങ് എഡ്ജ് ഇവിടെ ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അല്ല, അത് PPM-ലല്ല, ഇത് PWM ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. PWM ആണ് 3 ടൈപ്പ് വരിക. PPM-നകത്ത് PWM വേവിന്റെ പൊസിഷനിലാണ് ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ PWM വേവിന്റെ ഇപ്പോ ട്രെയിലിംഗ് എഡ്ജിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എഡ്ജ് വെച്ച് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാരിയർ പൾസ് വരയ്ക്കണം. കാരിയർ പൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ പീരിയഡ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്, CPM ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. CPM
ഇവിടെ പി പി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷന്റെ വാല്യൂ ലോ വാല്യൂ ആണ്, വേറെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പൾസ് റിമെയിൻസ് സെയിം. ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. സോ പൾസിന്റെ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇത്തിരി കൂടെ ലാർജർ വാല്യൂ. ഇതാണ് റെഫറൻസ്. ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനാണ് റെഫറൻസ്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തേർഡ് കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. സോ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് റെഫറൻസ് ലെവൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൈസിംഗ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പൾസ്. So occurrence of the pulse, the delay time. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഡിലേ ടൈം ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഈ രീതിയിൽ പൾസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് പി പി എം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പി പി എം അപ്പോൾ പൾസിന്റെ പൊസിഷനിലുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഈ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പൾസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, പി പി എമ്മിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് is constant value, width is a constant value, therefore power requirement is also a constant value. Disadvantages are synchronization is required. Advantage in മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാം, noise effect is very low. Low noise effect, constant amplitude, second constant width, third point constant power requirement, and fourth point is low noise. Okay, disadvantage, these are advantage. Disadvantage 1, system is more complex than EWM. Second point, synchronization is a must between transmitter and receiver. There should be synchronization between transmitter and receiver. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റവും അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് പൾസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് കാരിയർ ആൻഡ് specifications of pulse like amplitude, duration or width of the pulse or position of the pulse is varied in accordance with the instantaneous value of the analog signal. Analog pulse modulation scheme. So അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുക. ഫീച്ചേഴ്സിൽ PPM അതിന്റെ സിങ്ക്രോണൈസേഷൻ വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ നോയിസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ റിക്വയർമെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു മോഡുലേഷൻ സ്കീമാണ് PPM. അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഈസ് മസ്റ്റ്. But PAM and PWM does not require synchronization. So synchronization is not required in PWM and PPM. So these are points. സർ ഇതില് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഏതിനാ കൂടുതല് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ട്. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് മൂന്നിനും അനലോഗ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനേക്കാളും വളരെ ഹൈ ആണ്. ഈ സിഗ്നൽ അനലോഗ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനേക്കാളും വളരെ ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും വരിക. കാരണം ഇവിടെ പൾസ് ആണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പൾസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. പൾസിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി they have infinite bandwidth because a sharp edged pulse means it is having infinite bandwidth, but most of the power will be concentrated up to a certain frequency range. So PAM is having lesser bandwidth than PWM and PPM. The bandwidth consideration viraanengil PAM is having less bandwidth compared with the PWM and PPM. Okay, bandwidth depends on the width of the pulse in this case, because width of the pulse will not change. Width of the pulse and PWM and PPM waves. In case of PWM and PPM waves, the bandwidth depends on rise time of the pulse. Pulse actually ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈക്രോ സെക്കൻഡില് നാനോ സെക്കൻഡിലൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൾസിന്റെ എഡ്ജ് ഈ രീതിക്ക് പകരം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസിങ് എഡ്ജാണ് ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് വെരി ഹൈ ഫോർ PWM ആൻഡ് PPM ആസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് PAM. PAM കുറച്ച് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കുറവ് മതി. ഓക്കെ, മറ്റു രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ലാർജ് ആയിരിക്കും. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിലെ ഐഡിയൽ കേസ്. That is comparison of this modulation scheme. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് PCM എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം, പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ. അത് അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അതാണ് PCM, പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ. PCM, then digital modulation schemes, digital modulation techniques. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇതിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക. അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ സ്കീം ഏതാണ്, അതുപോലെ ഈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. Thank you all. Swapna, Afzal. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.